का पानी आपको इतना गलीज हुआ है, इसे हमें डेवलपमेंट कर को तुम ना हमें हाथ को देते हैं। उसके बाद तुम ना कोस आदमी पसंद आए वो आदमी ये आदमी काम करे बोले तो छोड़ डालो। इब्राहिम नहीं काम करे बोले तो छोड़ डालने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंट बताते हैं हमें, कामा बताते हैं, कामा करो बताते हैं। अब जो पाइपलाइन डालो 100 साल तक का पानी पूछना नहीं, वैसा पाइपलाइन डाल को रखो। वो एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम था। एल शेप में पूरा हुदड़ी नाले इसी पकड़ को इमाम खासी मस्जिद तक लेको पूरे गले कनेक्शन मिलाऊंगा। क्या है बोला तो आदमी को देखो डालती बड़ा पब्लिक को, आदमी को देखो काम करे वाले देखो डालते। मैं आज ये लेकर डाला, मैं आज वो लेकर बैठा बोले तो मैं भी 5-6 लाख रुपये खर्चा कर दूँ, बड़ा काम ना है। बोले सी चीज़ दिए सी चीज़ बोले ना, इंसान के दिल में आया तो ना किससे डालना क्या नहीं ना डालते। अब तक का तो नया अब तक का तो टीडीपी कोड़ालपेट में आया नहीं, कोड़ालपेट में डालते भी नहीं टीडीपी घोड़ा। जरा जिन्हें मालूम है लीडर हूँ उनको उन्होंने बोले रहे देखिए अल्लाह है। फिर हमारा डेवलपमेंट होने के बाद 100 की 200% फिर म्यूनसिपालिटी हमें मारती है, वही CPC बैठेगा म्यूनसिपालिटी। ये गारंटी मैं बोल रहा तो हमारे वार्डा सब जीतती है, हमें जीत को पता और क्या हालत है। अभी इसके ऊपर क्या भी लोड नहीं है, पिलर के ऊपर हो पिलर के ऊपर क्या भी लोड ही नहीं है, खाली एम्प्टी पिलर हो। इसकी ये हालत है। कब क्या होता मालूम है, बिल्डिंग की गारंटी तो नहीं है। आने वाले कैसा आ रही कहने की मीटिंग, हर मीटिंग चलती काउंसिलिंग हाल में, हमारी काउंसलर नहीं करते नहीं। उसी ईद पर आते तो पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सब इधर ही चाहते हैं। सब कलेक्टर आता, सब कलेक्टर आता, सब आते इधर। अभी हालत में बिल्डिंग है, मेंटेनेंस नहीं कर रहे सर। कमिश्नर सर क्या कर रहा है क्या नहीं मालूम होता नहीं। उसके ऑफिस में भी पीछे का बैक साइड वॉल पूरा लीकेज है, वो भी देख लेता नहीं कमिश्नर सर। क्या असल म्यूनसिपालिटी को देख रहा नहीं ऑफिस को। आधुनिक टाउन क्या डेवलपमेंट करता है इसकी तो मुझे गारंटी नहीं है। ऐसा आदमी है रहने से नहीं रहना अच्छा है। ऐसा ये म्यूनसिपल कमिश्नर आपको जल्द से जल्द दूसरे को ट्रांसफ़र कर लिया तो दूसरा कमिश्नर तो आता डेवलपमेंट होता बोल को मेरी एक ख्वाहिश है। ऐसे आदमी क्या भी तो काम का नहीं है, क्या भी तो करता नहीं आया खुशी खाली फिरने बराबर जा रहा है, ऊपर कर लेने बराबर जा रहा है। वाड़ा में भी हिसाब से क्या भी इसके ऊपर एक्शन लेता नहीं है सही। 6 वर्कर्स तो आपको है, 3 स्लीपर आपको है झाड़ने वाले, 3 आपको म्यूनसिपालिटी में टीपो सेक्शन में, अभी दूसरे सेक्शन में पीओन के हिसाब में है। उनके भी 6 आदमी का नाम आज जो काउंसिल में बात उठे हैं, लेकिन मैं नहीं कराया, मैं आर्डर नहीं दिया बोल रहा कमिश्नर हो। फिर भी इनका क्या है प्रूफ कार्ड को बताते हैं, उनके फोटोस इनका कार्ड को बताते हैं। ऑर्डर दूसरे हिसाब से आपको कर रहे के काम को तो बोल रहा हूँ। ऑर्डर इसका परमिशन कमिश्नर का परमिशन ले पाता ऑर्डर आते हुए ये कदा ऑर्डर सा को वर्कर इधर काम करता सब क्या तो इंसिडेंट चला, उनको एक्सीडेंट चला अंदर, क्या तो भी करंट करते कुछ भी रहते क्या तो चला, वो वर्कर्स को किसकी जिम्मेदारी। कमिश्नर आर्डर दिया तो बाहर का भी आदमी आना सोचो। एक आदमी को आराम नहीं है, वर्कर्स को आराम नहीं है, उसके बदल दूसरे जगह ड्यूटी करे बोले तो इसका परमिशन रहा तो चीन आना सो। उन परमिशन नहीं देने से डायरेक्ट कैसे आपको करता वर्कर्स ये कहता है क्या तो चला है वर्कर्स को आया सो नहीं आदमी को, उसका कौन जिम्मेदारी होता। कमिश्नर ना उससे जवाब देना सो। असल मेरे रिकॉर्ड में नहीं बोले तो तेरे रिकॉर्ड में नहीं सर म्यूनसिपालिटी में कैसा कर रही हो काम देख रहे सब भी बोल रही उनके बारे में सब है। यहाँ रिकॉर्ड गाड़ी आज पूछी नामा पूछ ली, 3 भाई का बाहर स्लीपर को ले गए, 3 आपको वर्कर्स जेंट्स को ले गए बोल को सुने। वो क्या करेंगे कल तक का कार्ड को प्रूफ बताते उनको। इसमें हमारे वाड़ा के बारे में डेवलपमेंट के बारे में जितना बोले उस दिन उसके बारे में असल आपको देखोगे, लेकिन कुछ भी करा नहीं। कमर का हाइट पानी पूरा गाँव जगह कोड़ालपेट एरा कैसा गया पानी बोलो, घर में पूरा डैमेज होगा, घर गिर गए, बच्चे कच्चे नींद नहीं सो अनाज पानी सब मार लगे। उसके बारे में बोले थे भी, उसके बारे में क्या भी पकड़ा लिया नहीं, चूजम कर लेते हैं। ये कहा को एक 9,50,000 एक 7,50,000 का, एक 14,50,000 का काम चालू होने वाला है। इन दसरा ईद है बोल को ठहरा करिए। वो काम भी लेवल दे को एक बार आपको म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट से एक बार लेवल दिए तो क्या हाइट में देना क्या नहीं, वाटर कहता है बोल को लेवल दे तो ना काम चालू कर ले तुम बोल रही है। कॉन्ट्रैक्टर नया है बोल को बोल रहा ना वैसा बोल को अब तक का भीगने वाला। लेकिन अभी 40 को 5 लाख का एस्टिमेशन है। ज़्यादा को 7 से 8 महीने का एस्टिमेशन डाला हुआ 40 को 5 लाख का। तिकस्वामी दरगाह का पारतमा गुड़ी करने से गुड़ी के बैक साइड से हौदड़ी वंके तक हौदड़ी नाले तक का एस्टिमेशन डाला हुआ है। रोड हाइट करना, मेन ड्रेन का वॉल हाइट करना बोल को वो भी डाल हुआ है। एस्टिमेशन रखता नहीं है, फंड्स नहीं बोल रहा है। यहाँ आदमी MLA पाता सर क्या बोल रहा है बोले तो मैं इतने करोड़ लेगा उतने करोड़ लेगा म्यूनसिपालिटी YCP काउंसलर ऑब्जेक्शन कर को क्या भी उसके बारे में पकड़ा लेते नहीं, उन्हें पीछे ढकल रहे अभिवृद्धि वासी को तो बोल रहे हैं अभिवृद्धि करने को मैं रेडी है तो भी कमिश्नर उसके बारे में क्या भी एक्शन लेता नहीं करिए बोल को। कमिश्नर क्या भी इसके घर से देने का नहीं, ये पब्लिक का पैसा, पब्लिक का टैक्स ये सब वसूल करे सो। ऊपर से फंड्स सेंट्रल फंड्स रहते, स्टेट फंड्स रहते, हाँ ये जनरल फंड्स रहते। कमिश्नर के हाथ में रहता किससे कहाँ का और करना वो कर को। जो एरिया डेवलप नहीं है वो एरिया डेवलप करने का काम म्यूनसिपल कमिश्नर चेयरमैन भी बोलने के पन भी नहीं कर रही उन्होंने क्या करने की उसकी वजह मालूम होती नहीं है। आदमी में उन्होंने क्या सोचेंगे क्या म्यूनसिपल इलेक्शन हो जाने के बाद
हमें बैठने के बाद तुम्हें कहा तो काम चलाओगे तो उन्हें इरादा कर लेंगी, वो समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक खुद का समझना, इन्हों डेवलपमेंट को इन्हों ठहरा करें सब, हमें क्या भी ठहरा करें। डेवलपमेंट को हमें लड़ रहे, पाने में बैठ रही, पाने में फिर रही, पब्लिक को जाओ बात कर रही है, पब्लिक को पूछना ले नहीं बोले तो हमारे घर में आओ रहे 1-2 दिन हमें तुम्हारा अच्छा बोला देखो खाना पानी देखो इंतजाम करते हमारे घर में जगह देती बोल को वार्ड में फिरे परसों जाओ वार्ड में हमें दूध ब्रेड क्या होना सुबह सुबह सब अरेंज करे तो हमारे दोस्ती की तरफ से टीडीपी वाले भी वो सुबह करने वाला आया था, हमारी तरफ से उन बांटा हमें दिए, उसके हाथ से बांट ले कई को तो फ्रेंड सर्किल से। अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं हमें बांटे भाई तुम्हें बांटे रहेंगे हमें बांटे रहेंगे नहीं कहते नहीं, वो दिए तो नहीं बोला ना, मैं भी बोल रहा तो गलत हो, ये तो नहीं बोलना ना, किसी भी रंदे खैरात दिए सो रंदे एक मदद करे सो रंदे नहीं बोलना, वो कहाँ मुँह डालना हो, ये क्या है तुम्हें अब वो कितना दिए सो कौन हो सभी मोहल्ले में बांटे बोले कितना दिए सो टीडीपी वाले दिए को तो वो बोल रहे हैं। हाँ और एक आपको दिए सोने से ना हो तुम्हें किटा लेकर दिया सोनो जो और क्या है किसका एक बर्थडे बोल को लेकर दिए और एक जना कौन दिया को 20 शेर की 50 शेर खुशा बनाया उन दिए को तो बोल रहे हैं। हाँ। 5-4 पैकेट दिले की तुम्हारी ताकत कितनी होती दो नहीं बोलते उसके बारे में हमें क्या बोलते बोले तो ये छोड़ को वायरल नहीं करना, पब्लिक को नीचे नहीं करना, हमें दिए बोल को उनको अल्लाह देता, हमें कहता देने का अल्लाह कहता देना तो देता, उनका कैसा पेट भरना पड़ता, चुंडी का पेट भरता है इंसान का पेट नहीं भर सकता है अल्लाह। इन्होंने क्या बोल रहे हमें दूध दिए ब्रेड आन दिएगा तो वो किसका हिसाब भी नहीं, हमें वीडियो में नहीं आया सर का, किसी को भी नहीं दिखे सर का, बांटो बोल को मैं हमारे बच्चों को छोड़ा पीछे उनके साथ हूँ कुछ जाओ बस सबको बांटने लगा बोल को वीडियो काटो वायरल करे, वो वायरल करे से भी गलत हो, दिए तो चीज़ किसी को नहीं बताना, इंसान लिए रहता उसे मालूम कब क्या करना बोल को, उन्हें समझ नहीं। अब म्यूनसिपल इलेक्शन आता है, अब एक इलेक्शन आता हमें ठहरती हमें जीतती बोल को। कोड़ालपेट में अब तक का टीडीपी आया सो नहीं, कोड़ालपेट एरिया में फेस्टवा को वाईएसआर ये कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद वही वाईएस राजशेखर रेड्डी था उस टाइम पर 2-3 बार हमारा वही कांग्रेस तरफ से काउंसलर आया, उसके तरफ है नहीं क्या, इससे पहले एक बार वो टीडीपी मल्ली करने वाला जीता, वो क्या है कि अंदर वो काउंटिंग के क्या गड़बड़ी करके उसे जीता है, उन्हें 21 बार जीता उसे टीडीपी, उसके बाद से टीडीपी जीता नहीं। हमारा बखश भाई बोल को कोड़ालपेट में बखश भाई बोल को 3 बार ठहरे और टीडीपी से डिपॉजिट नहीं उसे, इन्होंने क्या समझ रहे हमने कोड़ालपेट में पब्लिक ऐसा हमें क्या तो दिए तो गिफ्ट दिए तो हमने डालती उड़ा बोल को, पब्लिक हरगिज नहीं डालती तुमने, किसे डालने का वोट उसे डालती, डेवलपमेंट करना मेन डेवलपमेंट, वो कालवा काटे झाड़े वो लाइट लगा करने का नहीं, फंड्स लगा ना वार्ड को, अब तक हम वार्ड में फंड्स 1 करोड़ रुपये की चिल्लर रखो मैं अब तक मैं नहीं बोले रहा हूँ, कहीं को नहीं बोले रहा, टाइम आपत बोलने बोल को। अब मेन रोड को एक पाइप लाइन आपको कम से कम एक 8 इंच का पाइप लाइन आपको एक 15 लाख रुपये सैंक्शन करो, हाँ एक आपको इमाम खासी मस्जिद करने चाहिए हौदड़ी नाले तक उसे एक रोड को 12 लाख रुपये सैंक्शन करो, फिर उधर इधर साइड आपको मेन रोड को आपको ड्रेन फर्स्ट में परसों डाले सो 7 लाख चिल्लर सैंक्शन करो, फिर इधर मस्जिद के नेसी जो इमाम खासी मस्जिद के नेसी कोड़ालपेट तक का वहाँ ड्रेन एक 10 लाख रुपये सैंक्शन करो, हाँ फिर इससे पहले आपको अब वो पखरा कटा हौदड़ी नाले में आपको 25 लाख रुपए सैंक्शन कर को ड्रेन डाल को डस्ट हाइट कर को रखो, फिर उधर आपको शेर का कोटाल में बड़ा ड्रेन हाइट कर को डस्ट डाल को रखो, उसे वो एक फिर उधर अंजना स्वामी गुड़ी का रिलायंस के बाजू उधर एक 7 लाख रुपए सैंक्शन करो, वहाँ भी हाइट कर को रोड डाल को डस्ट डाल को रखेंगे, सीसी डालने का अब तक और सीसी के वासी ये फंड्स रखेंगे, फंड्स पे कितना होता तक करती 20-5 लाख में, अब बाकी का 40-5 लाख को हमें एस्टिमेशन डाली और रखा तो वार्ड का काम ही हो जाता है, इनको वार्ड में हमें वर्किंग पूछते नहीं। अब कितनी तकलीफ हो रही बोले तो पानी की तकलीफ, इधर बारिश आ तो चलने को नहीं बैठने को नहीं, वो हालत है, ड्रेन सीधा नहीं भाई, वो कितना सिल्ट काटो, सिल्ट काले होगा आपको पूरा 8 कदम कालो जाए कोई 1 फीट बचाए, वो काले में ठहरे तो आदमी चुप रहा है, लेकिन डस्ट होता सील्ट होता भरा है, 1-2 महीने से उनके पीछे पड़े थे वो सील्ट काटने नहीं आ रहे। कमिश्नर क्या है बोले तो खाली और वो कलेक्टर आर्डर रहा है, सीएम आर्डर आया, इसका आर्डर आया बोल ऊपर लेकर ना करना जाना। अब पाता सर भी आ गए एमएलए, उन्होंने भी क्या भी करे नहीं, उन्होंने क्या बोलते बोले आदमी के सामने नहीं वो हो जाता, वो बोलूँ मैं वो कालवा क्लीन करो, ये क्लीन करो, वो क्लीन करो, वो सब मामूल है, काउंसलर भी कराता है, मामूल वार्ड में कार्यकर्ता भी रहते कौन भी रहते कराता, एमएलए करने वाले खैर को फंड्स लेकर ना आदमी को फंड्स लेकर ये वार्ड में प्रॉब्लम है, ये डेवलपमेंट करे तो कैसा रहता बोल को, पब्लिक को नजीक लेना, जरे पब्लिक क्या है बोले तो हमारी बीजेपी एमएलए बोल को नजीक नहीं जा रही, हमारे आदमी को नजीक ले को काम आया तो डेवलपमेंट करे तो तुम्हारे साथ ही चाहते हो ना, ये फलान आदमी आपको पार्टी का छोड़ो फलान आदमी आपको हमारे गाँव आदमी डेवलप करे, हमारे गाँव के पास इतना नाम लगाया इतना पैसा लगाया बोल को एमएलए को चाहती करने बात पब्लिक। अब हमें कांगीज बैठे कांगीज बोले खाली कालवा काटने बोले तो काम मैं भी करा सकता हूँ, हमें वाड़ा में कहीं को नहीं फिर बोले तो फंड्स ले को जाओ काम कराना, जो वार्ड में मैं ठहरूँ
मेरी बीवी बंडी हसीना बानू ठहरी काउंसलर से जीत को है, 1100 चिल्लर मेजॉरिटी से जीत को है। 21 वादा करूँ मैं वार्ड में। हमारा नाम है काउंसलर इब्राहिम 100 काउंसलर इब्राहिम बंडी हसीना कोड़लपेट चर्च कोड़लपेट వైఎస్ఆర్కి ఆదోని చూపించిన తీసిన మా మున్సిపాలిటీలో పెచ్చులు ఊడిపోయి నెత్తులు పగిలిపోయినా చేసి పని చేపించే దిక్కే లేదు. వార్డు అభివృద్ధులు మేమేం చేస్తాం ఒక్కసారి ఆదోని ప్రజలు గ్రహించాలా. ఈ పెచ్చులు ఊడిపోయి ఈ బిల్డింగ్ కట్టి 15 ఏళ్ళు కాలేదు, 15-20 ఏళ్ళు కాలేదు. ఈ బిల్డింగ్ కట్టి పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయి. మరి ఇక్కడే న్యాయం జరగనప్పుడు వార్డుల్లో మేము ఇంకేం న్యాయం చేస్తాం మీరే అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సమస్యకు వచ్చిపోయే మీకేం సార్ అధ్యక్ష. మనకి ఇప్పుడు మీకు చైర్మన్కి తెలియదు, కౌన్సిలర్కి తెలియదు, 6 మంది వర్కర్స్కి మన కమిషనర్ గారు పనిలో ఎక్కించినారు. అది మీకు తెలియదు, మాకు తెలియదు. తెలియకుండా ఎట్లా ఎక్కించినారు అని నేను అడుగుతున్నాను సమాధానం. నిజమా సార్? 6 మెంబర్స్ వర్కర్స్ తీసుకున్నారంట మేడం. ఇంతవరకు తెలియదు మేడం. మేము ముందుకు రావడం పోదు, సబ్జెక్ట్ మేము ముందుకు రావడం పోదు, తీసుకుంటే అలాగా. తీసుకోలేదని సార్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో 3 పనిలో ఎక్కించుకున్నారు. ఏ పర్మిషన్ తో శానిటేషన్ 4 లేడీస్ ఎక్కించుకున్నారంటే, స్టాఫ్ లో ఎక్కించుకున్నారంటే, ఎవరు పర్మిషన్ ఎక్కించుకున్నారో, ఏ విధంగా ఎక్కినారో దాని విషయం చెప్పండి సభలలో అడుగుతున్నారు. నాకు కూడా తెలియకోకుండా ఎలా జరిగింది సార్ ఇట్లా ఇలా ఉంటే ఇంతవరకు అయితే మేమైతే పర్మిషన్ లేదు మేడం. ఇంతవరకు మేమైతే పర్మిషన్ లేదు. గణేష్, వీరేంద్ర, ప్రసాద్ ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆఫీసులో బయట. మేమైతే ఎవరికి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. నేనైతే ఎవరికి ఆఫీస్ తరఫున వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. శానిటేషన్లో పనిచేస్తున్నారంట, శానిటేషన్లో పనిచేస్తున్నారంట సార్. సార్ సార్ మీకు ఇప్పుడు మీకు తెలియకుండా ఎట్లా పనులు చేస్తున్నారు అక్కడ? నేను కూడా అడుగుతున్నాను సార్, ఎలా తీసుకున్నారు మాకు కాదు సార్, మీకు తెలియకుండా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. మరి అలా నోటీస్ పెట్టిన అలా వచ్చి ఎట్లా కసురు తప్ప ఏమన్నా బదిలీలు ఏమైనా పెట్టుకున్నారో తెలియదు. కానీ ఎందుకంటే ఒక మనిషికి 4 బదిలీలు ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మీకు బదిలీ వర్కర్ ఏమైనా వచ్చారో తప్ప మేమైతే ఎవరికి కూడా రైటింగ్ లో కానీ కౌన్సిల్ తెలియకుండా కానీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. మరి మీ పేరు చెప్తున్నారంటే అధ్యక్ష సార్, కమిషనర్ సార్ చెప్తున్నారు ఎక్కించుకున్నారు, మేము పెట్టినామని పసి. ఎవరమ్మా నా దగ్గర తీసుకొస్తే చెప్తానమ్మా, లేదంటే నేను వాటిలోకి వచ్చేప్పుడే చెప్పించండి. ఇక్కడ ఒక నిమిషం సభ్యులు కూర్చున్నారు, ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పండి. ఇలా కూర్చోబెట్టి మనం మాట్లాడడం కూడా కాదు. వివరించండి ఎందుకు కూర్చున్నారు అక్క, ఎందుకు కూర్చున్నారు అక్క మీరు కింద? ఇక్కడ సమస్య ఏమిటి అధ్యక్ష? ఈ వార్డులో ఇంతవరకు అయితే కూడా పోయిన నెల వచ్చిపోయి చెప్తున్నాను, ఇంతవరకు పనులు జరపలేదు. ఈ నెల అయిపోయాయని చెప్తున్నారు, కాలేదు, పని స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చూస్తే వార్డులో చూస్తే అంత ప్రాబ్లం ఉంది. నీళ్ళు ఇటు వరకు వస్తుంది వార్డులో వచ్చి. వాటిలో ఇది స్టీల్ తిప్పండి అంటే కూడా అది అట్లే ప్రాబ్లం పెట్టినారు. పైప్ లైన్ కలపడానికి ఇబ్బంది ఉంది, అది అట్లా నిలబెట్టినారు. అట్లా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కమిషనర్ పట్టించుకోలేకుంటే ఎట్లయితుంది? అన్ని తోలుకపోయి చూపిస్తున్నాము, వార్డులోన పిలిపిస్తున్నాము, అది తోలుకపోయి చూపిస్తున్నాము కమిషనర్ సార్కి. ఇంతవరకు అయితే కూడా వార్డులో అట్లే నిలబెడితే టేబుల్ అజెండా పెట్టండి అంటే కూడా అది కూడా పెట్టలేదు. అంత డిక్లేర్ చేసి ఇప్పుడు మేము ఎందుకు కౌన్సిలింగ్ నడిపిస్తున్నారు? ఇది అవుతుందని కాస్త తెలిసే కదా, వార్డులో ప్రాబ్లం వచ్చింది కూడా తెలిసే కదా మీకు. ఎమ్మెల్యే సారు అన్ని కోట్లు తెచ్చినామని చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు అయితే కూడా ఏం తెలియదు. మాకు ఎందుకు చూపిరు ఎమ్మెల్యే సార్ కానీ కమిషనర్ కానీ వచ్చి పని చెప్పారు, వాళ్ళు మాట ఇచ్చినట్లు వచ్చి కాదు వాటిలోనా మీరు వచ్చి కాదు కూడా. మా సభకు నమస్కారం అమ్మ. ఇప్పుడు మేడం గారు వార్డు వచ్చేసి 18 లక్షలకు ఒక వరకు, 9 లక్షలకు ఒక వరకు, 2 కూడా టెండర్ పిలవడం జరిగింది. చెప్తున్నాను మేడం. ఒక నిమిషం చెప్పేది మేడం. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ వచ్చేసి 8 లక్షలు ఉంటే 9 లక్షల్లో ఫస్ట్ 9 లక్షల వరకు వచ్చేసి వంశీ అనే కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాడు మేడం. ఈ కొంచెం వర్షాలు కొంచెం తగ్గుపోకం పట్టే కానీ ఖచ్చితంగా మీ దాంట్లో 9 లక్షల వరకు
దాంట్లో ప్యారల్గా 18 lakhs వరకు కూడా సైమిల్టేనియస్గా చేయిస్తాం మేడం. ఫస్ట్ అయితే కాంట్రాక్ట్ అయితే రెడీగా ఉన్నాడు 9 లక్షల వరకు చేసేదానికి. మరి స్టార్టింగ్ లో చెప్పలేదు. ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ సెక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది మేడం. ఈ దాంట్లో ఇంట్లో ఉన్న వాటర్ ఎట్లా వచ్చింది సార్ ఇప్పటికి? ఎట్లా జనాలు కమిషనర్ సార్ తోకపోయి చూపిస్తున్నాము. వాటర్ వచ్చేసి నార్మల్ అది చూసొచ్చి కూడా అజెండా టేబుల్ అజెండా కూడా పెట్టలేకుంటే మేమేం చేయాలి? ఆల్రెడీ 2 వరకు శాంక్షన్ అయ్యారు. మీ వాటిలోనే ఎక్కువ శాంక్షన్. ఇప్పుడు 18 lakhs 9 lakhs ఇంకా వేరే వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరి దాంట్లో జరగడం లేదు. చెక్కకుండా అప్పటి నుంచి మేము అదే అడిచేది కదా సార్. ప్రాబ్లం పబ్లిక్ ప్రాబ్లం ఎట్లుంది? నేను ఒకటి చెప్పాను, కాలేకుంటే సర్పంచ్ ఏ రోజుకన్నా పెట్టించి పనులు చెప్పించే అట్లా అయితే బాగుంటుంది, ఊరన్నా బాగుపడుతుంది. ఇప్పుడు సార్ పని మాకు కాదంటే మేము ఏం చేయాలి? సార్ అవుతుందే కాదు అంతే మేము చెప్పేది. మరి కాదని ఎవరు చెప్పడం లేదమ్మా. ఖచ్చితంగా మీ దాంట్లో అయితే పనులు 7-8 నెలల నుంచి చెప్తున్నాను నేను. ఇంతవరకు అయితే కమిషనర్ సార్ మా వాటిలో ఇంతవరకు అయితే ఒక పని నడిపలేదు. మీరు అప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు కాబట్టి సార్ కూడా ఈ నెల ఆ నెల ఓ నెల అంటారు. కాళ్ళకుంటే అతనితో కాళ్ళకుంటే సార్ కానీ విడిచిపెడితే అయిపోతుంది. ఊరికే ఏదో వాళ్ళని వచ్చి ఏమన్నా చేస్తారేమో కదా. మాకు వాటర్ ఎక్క సామెత నుంచి పైకి డ్రైన్ వేసాము. ఎవరు మాట్లాడేది? కమిషన్ శాతం ఒక పని కూడా చేయలేదంటే సార్ ఆ వాటిలో ఒకటి చెప్తాడమ్మా. ఒక్క పని పూర్తి అయిందా సార్? అమ్మా పని ఒక్క పని వరకు కంప్లీట్ అయింది కదమ్మా. ఎట్లా పెట్టినారు? గమనించలే. ఎక్క సామెత దాకా ఆపోజిట్ డ్రైన్ కంప్లీట్ అయింది. ఆవిడ చూసిందా లేదా మరి? సార్ ప్రతి వాటిలో స్కూల్స్ పోవాలా సార్ పిల్లలు? మేడం సభాధిస్తులు పడతారా మేడం? ఇప్పుడు నిన్న పడిన వర్షాలకి చాలా చోట్ల ఏదో మన రామజల వంక ఎక్కడైతే పారిందో అక్కడంతా కూడా రోడ్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది, కాలువ డ్యామేజ్ అని. దానికి సంబంధించి ఆల్ కమిటీ సెక్రటరీస్తో కూడా ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుంటున్నా. సీసీ రోడ్ మాట్లాడి అమ్మా చెప్తా, దాని లింక్ చెప్తాను. దానికి సంబంధించి రేపు సాయంత్రానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పాను మేడం. ఎక్కడైనా ఎంత డ్యామేజ్ అయింది. వాళ్ళ వాటర్ ఇంకా నీళ్లు తగ్గలేదు. ఇంకా దాదాపుగా ఒక 1/2 feet 4 inches పారుతా ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత అవన్నీ కూడా ఎస్టిమేట్ వేసుకొచ్చి రేపు సాయంత్రానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పాను. వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేక మీటింగ్ అనేది ఒక అర్జెంట్ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టుకుంటాము. పెట్టుకొని సర్కార్ ద్వారా కలెక్టర్ గారికి డ్రాఫ్ట్ ఫండ్స్ కానీ లేదంటే డిఎంఏ గారికి రాయాల్సి ఉంటుంది. మాకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. ఒక్కొక్క వార్డులో కనీసం 2 కోట్ల వరకు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మేడం. ఇవి టేబుల్ దగ్గర నేను ఇప్పుడు పెట్టేసి రేపు పొద్దున పెట్టాము అంటే మళ్ళీ వెంట పడాల్సి వస్తుంది. దాని దగ్గర మన దగ్గర ఫండ్స్ లేవంటే అదొక ఇబ్బంది మనకి. అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కలెక్టర్ గారికి ఒక రిపోర్ట్ పంపిద్దామని ఆలోచనతో ఈ 2 రోజులు కూడా టేబుల్ దగ్గర పెడదామని ఆలోచించేసి దాన్ని నిలబెట్టాం మేడం. రేపు సాయంత్రానికి రిపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రేపు వారంలో ఒక అర్జెంట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఏ వాటిలో ఎంతెంత డ్యామేజ్ అయింది, కాలువలకు ఎంత కావాలా, రోడ్లకు ఎంత కావాలా, అలాగే స్ట్రీట్ లైట్ కానీ పైప్ లైన్ కానీ ఏమైనా అవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ పెడతాం మేడం. సరే అయ్యా ఒకటి సరే చెప్తాను. అది 12వ ఈ నెల 12వ తారీఖు వర్షాలు పడలేదా? సార్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది కదా సార్. పెద్ద కాలువ పెద్ద ట్రైన్ వచ్చి జ్యోతిర్మయ కాలేజ్ పెద్ద ట్రైన్ సార్. మాకు జ్యోతిర్మయ కాలేజ్ కాడ నుంచి పూనిమల్ల, కౌరాల్పేట్, అవానాపేట్, బేర్కామల్ల, బుడ్డేకల్ ఈ ఒకే ట్రైన్ సార్. ఒక నెల కింద వచ్చి మన ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పాఠశాల సార్ వచ్చి ఆడ మసీద్ ముందు నిలబడి ఈ సీల్ తీయాలా అని పొడి సార్ మీరుంటే ఇంతవరకు ఒక టాటర్ సీల్ తీయలేదు సార్. ఆ రోజు పని చేసింటే ఈ నీళ్ళంతా పుణ్యమల రాదు కౌడపేటకు తగ్గుతుండే సార్. ఇంతకన్నా మీరు కూడా వచ్చిపోయినారు ఆ రోజు. కానీ ఇంతవరకు సీల్ తీయలేదు సార్. ఎందుకంటే సార్ సీల్ పెద్ద కాలనీ మొత్తం ఈ గేమ్ నుంచే పోవాలా సార్. పుణ్యమల్ల, కౌడాల్పేట్, బేర్కామల్ల, అవానాపేట్, బుడ్డేకల్ ఆ రోడ్ నుంచే పెద్ద ట్రైన్ ఉంది సార్. కొంచెం సీళ్లు పెట్టి పల్లె టాటర్ పెట్టాను సార్. వేస్ట్ ఖర్చులు దండిగా చేస్తున్నాం మేము. యాదవ్ బిల్లు పాస్ చేస్తున్నాము. గేర్ సమస్య ఇట్లా ఉంటే పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు సార్. అక్కడ పద్దులు వేస్తే పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. భీమ్ నీళ్ళు పోయినాయి, సామాన్లు నీళ్ళు పోయినాయి. అంతా లేబర్ కాలనీ సార్. అంతా అది మీరు కూడా చూసినారు. యా సాయం ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి సార్. ఒక రోజు ఇస్తారు, దినాలు ఏమన్నా ఇస్తారా? అంత ఇబ్బంది పడినాం సార్. అంత ఈ ఏరియా మొత్తం అదే ఇబ్బంది పడినాం సార్. గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మేడం ఇల్లు పడిపోయినాయి.
స్కూల్లో ఆర్డర్ ఇచ్చినారు పోయి రాత్రి పండుకోమని. ఆడవాళ్ళు ఎవరు పండుకుంటారు మేడం? ఎట్లా పండుకుంటారు చెప్పండి స్కూల్లో పోయి? దాని తరపు నుంచి గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఇల్లు పడిపోయిన వాళ్ళకి ఏమైనా నష్టపరిహారం వస్తే ఇంకా బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము. ఈ వాన తగ్గితే కౌరాయిపేట, కూనీమల్ల, బేర్కమల్ల, అవానాపేట, బుడ్డేకల్ వరకు, మేతర్ మస్జిద్ వరకు పెద్ద ట్రైనే ఉంది మేడం. ప్రైవేట్ థియేటర్ పెట్టి సీల్ తీయాలని మా డిమాండ్ ఉంది మేడం. ఎందుకంటే ఊరు మొత్తం ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేడం. ఈ వానకి ఇంట్లో లాస్ అయిపోయినాం. వీరం డబ్బులు వాళ్ళు ఎవరికి ముందు రాదు మేడం. ఆదుల్లో బీదవాళ్ళు చేసుకోవాలా, అదే తినాలా. దయచేసి మనం రిక్వెస్ట్ చేసే చూడండి మేడం, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇంతవరకు నీళ్ళు ఉంది మేడం, ఇంతవరకు పూర్ణిమల్ల కూడా నీళ్ళు ఉంది, కౌపేట కూడా నీళ్ళు ఉంది. వచ్చి ఇప్పుడు కూడా చూసి రావచ్చు. ఇట్లా ఇబ్బంది ఉంది మేడం, మాకు కూడా బాగా ఉంది. ఇది మా కౌన్సిలర్లు అందరూ కోరుతుండేది కూడా ఇదే. దానికి ఓన్లీ షిల్ట్ తీయడమే కాదు సమస్య, ఆవుదూడ వంక జ్యోతిర్మయ కాలేజ్ నుంచి టీచర్ కాలనీ వరకు ఉంటుంది. మనము ఫ్లడ్ రిలీఫ్ వాల్ కడితేనే దీనికి పర్మనెంట్ సమస్య వస్తుంది అధ్యక్ష. సార్ రేపు వారము అర్జెంట్ మీటింగ్ పెడతాము. ఆమె ఒక్క వాటే కాదు, ఆల్ వార్డ్స్ పెడతాం. నెక్స్ట్ ఆదివారం పండగ పోతే పెట్టేస్తాము. ఏమన్నా ఎమ్మెల్యే సార్ ఏమన్నా చెప్పినారా? వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేయకండి పనులను కలిసి. అమ్మా అలాంటి వచ్చి అలాంటి ఏం లేవమ్మా. మీరేమన్నా మీకు అనుమానం ఉందేమో కానీ మాకైతే కూడా చెప్పలేదమ్మా. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో పెడతాం. ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ పెడతాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ సాటర్డే లోపల ఒక అర్జెంట్ మీటింగ్ పెట్టేస్తారు. రైట్ సార్. సార్ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్, షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.